مرحبا 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 عالم دی کی جا قاضی عبد الہادی قاضی عبد الہادی قاضی عبد الہادی عالم دی کی جا قاضی عبد الہادی عالم دی کی جا قاضی عبد الہادی فخر ہندوستان فخر ہندوستان قاضی عبد الہادی مرحبا 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 عالم اور ڈرامے میں دینی تعلیمی اہمیت کو بیدار کر رہی تھی اور اس کی ضرورت کو بیان کر رہی تھی۔ اب اس کے بعد پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے عربی دوم سے تعلق رکھنے والے ایک طالبہ مہک بنت حامد کو آواز دے رہا ہوں، وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کرے۔ مہک بنت حامد علی۔ اس کے بعد فرحان ابن رضوان کی نظم ہوگی۔ فرحان ابن رضوان۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضة على كل مسلم۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے علم دین سے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ حضرات میری باتوں کو اپنے اپنے قلب میں اتارنے اور جگہ دینے کی کوشش کریں گے۔ حضرات، آج علم دین کے سلسلے میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں بے پرواہ ہیں اس کی کوئی حد اور انتہا ہی نہیں۔ ماں کی گود کے فراغت کے بعد بچے اور بچیوں کا ایڈمیشن کسی اسلامی مکتب یا مدرسے میں کرنے کی بجائے سیدھے ہندی اسکولوں اور کالجوں میں کر دیا جاتا ہے، اور وہاں مسلم بچے اور بچیوں کو اسلامی تہذیب سکھانے کی بجائے بد تہذیبی سکھائی جاتی ہے۔ کبھی نیم برہنہ ہو کر رقص کرتی ہیں تو کبھی پارکوں میں لڑکوں کے ساتھ سیر تفریح کرتی ہیں تو کبھی ٹی وی کے گندے چینلوں کے روبرو اپنا رخ بدل کر دیکھتی ہیں اور فلموں سے لطف اندوز ہوتی ہیں تو کبھی اپنے ٹیچروں کے اشاروں پر لڑکوں کے دوش بدوش ہو کر چلتی ہیں، اور بس یہی نہیں بلکہ فیشن میں اپنے بالوں کا ہپی کٹ رکھتی ہیں۔ ان میں بڑے اور چھوٹے کے درمیان امتیاز کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، جس کا مکمل نتیجہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بلند تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آزاد و بیزار ہو جاتی ہیں، احکام خداوندی اور فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوسوں دور ہو جاتی ہیں۔ ان کے دل و دماغ میں رام، لکشمن، سیتا، ہنومان، کالی مایا اور راون کی کہانیاں چلتی رہتی ہیں، جس سے خطرناک اور بھیانک انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ مسلم لڑکیاں اسکولوں اور کالجوں میں ہندی انگلش پڑھ لینے کے بعد اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آزاد و بیزار ہو جاتی ہیں، احکام خداوندی اور فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوسوں دور ہو جاتی ہیں۔ انہیں اسلامی عبادات، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج وغیرہ کی جانکاری نہیں ہو پاتی۔ اسی طرح یہ اپنی اولاد کی تربیت کرنے سے بے خبر ہو جاتی ہیں، والدین اور اپنے شوہر کی اطاعت کرنے سے بے خبر ہو جاتی ہیں۔ ملت اسلامیہ کے فرزندوں، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کی لڑکیاں، آپ کی مائیں، آپ کی بہنیں شمع محفل نہیں بلکہ شمع خانہ ہیں کہ آپ اپنی لڑکیوں کو اسکولوں اور کالجوں میں اس لیے تعلیم حاصل کرواتے ہیں کہ آپ کی لڑکیاں حکومت کی باغ ڈور سنبھالیں، کہ آپ کی لڑکیاں
ऑफिसों की जीनत बने, क्या आपकी लड़कियां सिनेमा घरों की जीनत बने, क्या आपकी लड़कियां नेताओं और विधायकों के साथ जैसे जुलूस में हाजिर हो, क्या आपकी लड़कियां किसी फिल्म के अदाकार बने, क्या आपकी लड़कियां फिल्में नगमे और गाना गुनगुनाए और कुरान मुक़द्दस की तिलावत को लगो फजूल समझे, क्या आपकी लड़कियां सिनेमा घरों की सीटों पर अपना नशेमंद बनाए, क्या आपकी लड़कियां आपके सामने, गैरों के सामने, हिंदू ईसाई के सामने, सिख अंग्रेज के सामने नीम बरहना होकर, चूड़ियां पहन पहन कर, स्कर्ट और ब्लाउज में बलबूस होकर जैसे जुलूस की महफिल को गरम करके जिसकी नुमाइश करेंगी, पर्दा जिसको शरीयत मुतहरा ने औरतों पर फर्ज करार दिया उसको जेल से तहवील कराएंगी। मुसलमानों, यही सतमा छोड़ दें, ये नारा छोड़ दें, इन्हें हर किस ऐसी आज़ादी मत दें कि जहाँ जाए शौक से जाए, जिससे चाहे लव स्टोरी करके फरार हो जाए, जिससे चाहे शादी करने के लिए तैयार हो जाए। मुसलमानों, तुम सबसे मैदान महशर में इन तमाम चीजों से मुतालिक पूछा जाएगा कि तुमने अपनी औलाद को दीनी उलूम फ़नून से रोशनास क्यों नहीं कराया, तुमने अपने बच्चों को कुरान मुक़द्दस क्यों नहीं सिखाया, तुमने अपने बच्चों को इस्लामी तहजीब व तमद्दुन क्यों नहीं सिखाया, तुमने अपने बच्चों को इस्लाम का सिपाही क्यों नहीं बनाया। मुसलमानों, सही और तहक़ीक़ बात बता रही हूँ कि आज अगर उम्मत मुस्लिमा के अक्सर बेशतर ख़वातीन से पूछ लिया जाए, अक्सर बेशतर मर्दों से पूछ लिया जाए, अक्सर बेशतर लड़कों से पूछ लिया जाए, अक्सर बेशतर लड़कियों से पूछ लिया जाए, अक्सर बेशतर डॉक्टर और मास्टर से पूछ लिया जाए कि तुम्हें अव्वल कलमा याद है, कि तुम्हें पहला कलमा याद है, कि तुम्हें इस्लाम का फर्स्ट कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 1 मिनट के साथ याद है, तो जो आम में कहेंगे कि आप जानकर क्या करोगे, तुम कौन होते हैं हमसे पूछताछ करने वाले, भला बतलाए, ये भी कोई जवाब है। लेकिन अगर कहीं कोई गाना चल रहा हो या कोई फिल्म चल रही हो और पूछ लिया जाए ए फला कलेक्टर के बेटे हैं, ए फला कलेक्टर की बेटी है, ए फला इंजीनियर के बेटे हैं, ए फला इंजीनियर की बेटी है, बता ये किस फिल्म का गाना है, तो वो जवाब में कहेंगे कि आपको मालूम नहीं, क्या आप नहीं जानते, ये गाना तो फला फिल्म का गाना है, इसको तो फला गायिका ने गाया है, इसमें फला हीरो और फला हीरोइन है। आखिर ऐसा क्यों? मैं उन औरतों के जिम्मेदारों से, मैं उन बहनों के जिम्मेदारों से ये पूछना चाहती हूँ, आखिर वो आपकी माएँ, आपकी बहनें वो कैसे मुसलमान हो गई, जबकि कलीमा इस्लाम में मुसलमान होने के लिए पहली शर्त है। मुसलमानों, आजकल जो हिंदी स्कूल और कॉलेज जगह जगह पर खोले जा रहे हैं, इनका बिल्कुल मकसद ही है इसमें मुसलमानों के बच्चे और बच्चियां आएंगी दुनियावी फ़नून हासिल करके अपने दीन इस्लाम से बिल्कुल दूर हो जाएंगे। ये स्कूल और कॉलेज तो वो जगह है जहाँ पर इस्लामी शरीयत का मजाक उड़ाया जाता है, पर्दे का मजाक उड़ाया जाता है, दाढ़ी और टोपी का मजाक उड़ाया जाता है और उलमा इकराम को दहशतगर्द कहने की तालीम दी जाती है। आज हमारे मदारिस और मकातिब में दीनी इल्म के साथ साथ दुनियावी इल्म की भी तालीम दी जाती है ताकि मुसलमानों को परेशानी और दुश्वारी न उठानी पड़े। इस शेर के साथ मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करती हूँ कि घड़ी से लाख महंगा तो घड़ी का वक्त होता है, घड़ी से लाख महंगा तो घड़ी का वक्त होता है, जो इसकी कद्र करता है उसी का वक्त होता है। वाह खुदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।